سلام، خبرهای تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی من مومین احمدی تقدیم میکنم. امروز 30 مارس است و در برنامه این گزارش ها را داریم. چرا داماد و نوروز خودکشی کردند؟ دادستانی ناحیه وخش به تحقیق حادثه پرداخته است. موشکباران و محاصره شهر خارکوف اوکراین مانع آشی نوروزی پختن آشپز ازبک نشد. همه خوراک‌ها از گوشت گوسفند و در دیگ‌های کلان پخته می‌شوند. از همه عجیبش این است که رایگان تقسیم می‌گردد. دختری که تمام عمر با دست و پای چارغاو میرفت در 13 سالگی سرنوشتش تغییر کرد و راهرو شد. ایشون خدا خواهد اوز راست لگه اوز قدمش هم راست بموند. سازمان عفو بین الملل تاجیکستان را برای پنهان داشتن آمار واقعی گرفتاران به کرونا ویروس سری وقت اطلاع ندادن درباره جنجال‌ها در مرز با قرقیزستان و راه ندادن پناهندگان از افغانستان تنقید کرده است. این سازمان گفته است که تاجیکستان در اکثر موارد اطلاع را سری وقت به جامعه پیشنهاد نکرده است. همکارم براد یوسفی و علیشیر ظریفی نظر تحلیلگران به این گزارش را پرسیدند. назорати шадиди расонаҳо дар замони пандемияи COVID-19, рабудан ва зиндонӣ кардани дигарандешони сиёсӣ, худдорӣ аз додани иттилоъ дар рӯзҳои ҷанҷоли байнимарзии Тоҷикистону Қирғизистон, дастрасӣ ба макон ва худи паноҳандагони афғонистонӣ дар Тоҷикистон аз ҷумлаи мушкилоти вазъи ҳуқуқи инсон дар соли 2021 ном бурда мешавад, ки Созмони Авфи Байналмилал дар гузориши солонаи худ зикр кардааст. ба гузориши ин созмон ҳукумати Тоҷикистон иттилоъро дар бораи паҳншавии бемории COVID-19 таҳти назорати ҷиддӣ гирифта буд ва ҳам асари онро ба саломатии мардум кам нишон дод. бахусус барои рӯзноманигорон хеле душвор буд, чун онҳо ягон манбаи расмӣ надоштанд ки маълумот гиранд ва пахш кунанд ва дар сурати ғайрирасмӣ пахш кардани маълумот бахусус дар мавриди пандемия онҳо метавонистанд ки гирифтори ҷазо шаванд. интиҳои моҳи апрели соли 2021 миёни Тоҷикистон ва Қирғизистон задухурди мусаллаҳона сар зад, ки бар асари он ба гуфтаи мақомоти тоҷик 19 нафар сокини Тоҷикистон кушта ва 87 нафар захмӣ шуданд. ба гузориши Авфи Байналмилал мақомоти Тоҷикистон иттилои заруриро сари вақт ба расонаҳо ва ҷомеа пешниҳод накарданд. ҳамаи ин сабаб мешавад ки ҷомеаи Тоҷикистон дар як инзивои иттилооти қарор мегирад, ки ин ҳеҷ оқибати хуб надорад. аммо бархе аз таҳлилгарони дигар бар инанд, ки гузориши созмони Авфи Байналмилал дар ин робита мунсифона нест. ба қавли онҳо мақомоти Тоҷикистон замони пандемияи COVID-19 аз шеваҳое кор гирифтанд, ки дар қиёс ба кишварҳои пешрафтаи ғарбӣ натиҷаи сареъ ва мусбат дод. айни маҳдудият дар мавриди даргириҳои марзӣ роҳандозӣ гашт. паҳн шудани баъзе овозаҳои дурӯғ, масалан баъзе андешаҳои ғалат метавонанд ки бозам зиддиятҳоро байни мо ва қирғизҳо зиёд кунанд. аз ин сабаб Тоҷикистон аз солҳои пеш ҳукумат қарори махсус дорад, ки доир ба масъалаҳои сарҳадии байни Тоҷикистон ва Қирғизистон набояд ки ҳар нафар мусоҳибат диҳад ва набояд ҳар кас овоза паҳн кунад. ҳукумати Тоҷикистон моҳи июли соли 2021 эълон кард, ки ба қабули 100 000 паноҳанда аз Афғонистон омода аст. расонаҳои маҳаллӣ моҳи августи ҳамон сол хабар доданд, ки 2000 нафар аз Афғонистон ба Тоҷикистон омада ба кишварҳои сеюм фиристода шуданд. моҳи сентябр вазири корҳои дохилӣ изҳор дошт, ки ҳукумати Тоҷикистон барои қабули паноҳандагони зиёде имконият надорад. ҳамон моҳ боз 200 шаҳрванди Афғонистон барои гузаштан ба Тоҷикистон талош карданд, вале танҳо 100 зану кӯдак тавонистанд марзро гузаранд. дар он ҷо 15 миллион, яъне ду баробари худи тоҷикҳои Тоҷикистон тоҷик аст ва агар онҳо ҳам як қисмаш ҳам ки биёяд дар Тоҷикистон ҷое намемонад. дар гузориши солонаи созмони Авфи Байналмилал ҳамчунин омадааст, ки дастрасии ҷабрдидагони хушунати хонаводагӣ ба ҳуқуқу адолат ҳамоно мушкилии зиёд дорад. ҳамчунин соли гузашта дар Тоҷикистон мавридҳои истифода аз шиканҷа ва муносибати дигари бераҳмона зиёд паҳн шудааст, вале иттилоъ дар ин замина ҳамоно кам аст. додситони ноҳияи вахш марги ду ҷавонеро ки ҷасадҳояшон 3 рӯз пас аз маросими издивоҷашон овехта пайдо шуда буд таҳқиқ дорад. ин ҳодиса шаби 27 март дар деҳаи Якатути ноҳияи вахш рух дода, хабараш дар шабакаҳои иҷтимоӣ сару садоеро ба вуҷуд овард. ҳодиса марзмурз аст, вале хабари тоза ин аст, ки аз хонаи хоби наварӯсон номае ёфтанд, ки ба гуфтаи наздиконашон
پیش از مرگ آنها نوشته شده است. شریف بیگ زیایوی 26 ساله و گلهوس شویوی 17 ساله روزی 24 مارس توی شده بودند. همکارم شهلای گلخوجه حادثه را پیگیری کرده است. شهلا، مقامات در این باره چی میگویند و در آن نامه چی نوشته شده است؟ بله مومین، صلاح‌الدین اسماعیل زاده دادستانی نویه وخش به رادیو زاده گفت هنوز نسبت به این قضیه پرونده جنایتی باز نشده، سن تا حال کشتار و یا خودکشی بودن حادثه معلوم نیست. او گفتند بعد از دسترس کردن خلاصه چند نوع تشخیص و صحبت با شاهدان نسبت به حادثه پرونده باز خواهد شد. واقعا دادستانی همزمان نامه‌ای را که از خانه خواب این دو جوان پیدا شده است برای تشخیص خدشناسی فرستاده است. نزدیکان این دو جوان میگویند در نامه از پدر و مادر عذر پرسیده شده است. در آن گفته شده است ما دیگر زندگی کردن نمیخواهیم و خودمان را میکشیم. پدر گلهوس شویوی گفت که 2 روز پس از توی به خانه داماد دعوت شده بودند و همه خرسند به نظر می رسید و او افزود که حتی داماد با آنها برای تربیت خوبی دختر تشکر گفته بود. شهلا، چرا با گذشت 1 هفته هنوز سبب مرگ آنها معلوم نشده است و قبل از این حادثه خانواده داماد چیزی در رفتار این دو جفت مشاهده کرده است یا نه؟ خب مومین، مقامات میگویند که برای معلوم شدن چند نوع تشخیص فرصت لازم است و بعدا همه دلیل‌ها رو جمع کرده خلاصه رو اعلام خواهند کرد. سفرخورجه زیایف برادر داماد گفت که همان شب در دهه برق نبود و عروس و داماد با آنها غذای شام خوردند. در رفتارشون هم چیزی مشاهده نکردند. به نقل برادر داماد همان صبح از خانه داماد و عروس هیچ صدای شنیده نشد و آنها فکر کردند که خوابند. او گفت که جسدها رو صبح 27 مارس از اوغل کناری حولی پیدا کردند. خب مومین، به نظر می رسد تلاش این است که سبب واقعه یا حقیقت آن پنهان داشته می شود. تشکر شهلا برای صحبت. سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها. چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. شهاب‌الدین یوسپوف، یک زاده ازبکستان، همه روزه به صدها ساکن شهر خارکوف اوکراین خوراک گرم می‌دهد. او 26 سال باز در اوکراین زندگی می‌کند. وقتی که روسیه به اوکراین حمله کرد، او در طرفخانه‌اش یک آشخانه صحرایی ساخت. از اینجا به بیمارخانه‌ها و جبهه جنگ نیز غذای گرم و نان فرستاده می‌شود. کیومرسیتا موضوع را ادامه می‌دهد. این عکس از خارکوف چند روز پیش در بین کاربران بخش ازبکی شبکه‌های اجتماعی زود پهن شد. در پس تانک‌های شکسته روسیه شخصان زیاد نوشته نوروز را مشاهده کردند. این یک طرفخانه مشهور ازبکی در شهر خارکوف است که به طور معجزه‌ای آسیب ندیده است. آن در همین جا یک تانک و یک بتر می‌ایستاد. در مجموع 6 عدد تکنیک بود. عیناً در همین جا تیرپرانی صورت گرفت. من نوارش را دارم. ما الکی به محل کارمون رسیدیم. میبینید هنوز هم میپرانند. بگذار همه آدمان بینن. الحمدلله امروز زنده هستیم. پگاه به زندگی و کارمون ادامه میدهیم. شهاب‌الدین یوسپوف که او را مردم اینجا شخو نام میبرند، صاحب طرفخانه نوروز است. آنها از اول جنگ صرف نظر از بمباران کنی و تیرپرانی به ساکنان محلی خوراک گرم تیار کرده به پول تقسیم میکنند. شهاب‌الدین 26 سال باز در اوکراین به سر میبرد. وقتی که جنگ روسیه در آنجا آغاز شد، او تصمیم گرفت که همین جا میماند و آن کاری را که بهتر از همه از عهده‌اش میبراید انجام خواهد داد. من خوراکپزی میتوانم و امکان سیر کردن شکم همه را دارم. توان من به چه قدر دیگر کفایت میکند تنها خدا میداند. چرا خارکوف پابرجاست؟ برای آنکه هر کس موافق امکاناتش کمک میرساند. نفری که جنگ کرده میتواند در جبهه است. ما همیشه خوراک میپختیم و تصمیم گرفتیم که از این را یاردم میرسانیم. همه ساکنان گرد و اطراف الکی میدانند که هر روز از طرفخانه ازبکی نوروز خوراک و نان گرم دسترس کردن ممکن است. در دک‌های کلان آش پلاو، شعله و شوربه‌های گوناگون میپزند. در اینجا همه روزه به بیش از 300 نفر آدم خوراک میدهند. همچنین به بیمارستان‌ها و موقع‌های جنگیان دفاع غذا و نان نوروزی فرستاده می‌شود. بچه‌ها میگویند برای آماده کردن محصولات خوراک‌ها به مثل تازه کردن سبزی به کمک نیاز دارند. اینک 20 روز می‌شود ما به این کار مشغولیم. همه خوراک‌ها از گوشت گوسفند و در دیگ‌های کلان پخته می‌شوند.
аз ҳама аҷибаш ин аст ки ройгон тақсим мегардад. ман ҳатто пешниҳод карда будам ки ягон суратҳисоб боз кунем то барои кӯмак маблағ фиристанд, аммо шаҳоб розӣ нашуд. ин аз сидқи дил аст. баъзан дар дудек ва барои беморхона хӯрок мепазем. ман худам дар чорабиниҳо баранда ҳастам. ин ҷо бошад бароям нонпазиро ёд доданд. вақте шумо бо муҳаббат нонеро мепазед ки пасон ба беморхонаҳову ҷабҳа тақсим мешавад, як эҳсоси гуворо шуморо фаро мегирад. мо барои одамон ҳамин гуна мӯъҷизаи хурде меофарем. шаҳобиддин Харковро тарк кардани нест. чаро ман дар ин ҷо зиндагӣ карданро интихоб кардам? ман дар Томск таҳсил намудам, дар Перм, Москав кор кардам, аммо вақте ба ин ҷо омадем, дар 3 рӯз ба ин шаҳр дил бастам, зеро одамони ин ҷо дигаранд. мо ҳеҷ гоҳ ба забони русӣ мушкилот надоштем. худи ман 26 сол боз дар Харков зиндагӣ мекунам. дар ин ҷо 30% одамон ба забони русӣ гап мезананд. донишҷӯёни узбеки мо осиёиҳо ба забони русӣ таҳсил мекунанд. ҳатто ҳангоми сабти суҳбат садои таркишҳо шунида мешаванд. мана боз паронда истоданд. хайр чикор кунем? агар тир ба мо бирасад, пас охирин мусоҳибаи мо мешавад. дар акси ҳол пирӯзӣ насибамон хоҳад гашт. یک نورسی 13-ساله تاجیک که تمام عمر با دست و پای در روی زمین حرکت میکرد یا به قول چارغاو میرفت، اکنون اولین قدم های خود را میگذارد. او دیگر مجبور نیست که به دستش هم پای افزال پوشد تا حرکت کند. سرنوشت مولوده لطیفه و ساکنی نورسی ناحیه رودکی بعد راه یافتن یک نوار چارغاو رویش در اینترنت به کلی دیگر شد. زرانگیز نوروزشاد درباره او گزارش تهیه کرده است. аввалин қадамҳои мавлуда дар 13-солагӣ. то 3 моҳи пеш ӯ роҳ рафтан наметавонист. тамоми умр танҳо имкони чорғов рафтанро дошт. аммо ин навор ба интернет роҳ ёфт ва сарнавишти мавлударо дигар кард. пизишки маъруфи рус табобати навраси тоҷикро ба ӯҳда гирифт. تو آماده مولوده؟ آن اسباب رو گرفتیم. مولوده تو رو تبریک میکنم. وقتی که شرکت سولنتی رفته و از حالی با خبر میشد ویدیو کرده در یوتیوب میپاته، این یوتیوبر کی میبیند؟ کازبک ارسخانویچ میبیند کودزایی. خب بعد دقیق یکم چیزی در دلش میافته و میگه که من میخوام که یاردم کنم این دختره. мавлударо бо волидон аз тоҷикистон ба Владикавказ оварданд. ӯ 3 моҳ боз дар клиникаи Кузяев муолиҷа мешавад. пойҳояшро ҷарроҳӣ ва рост карданд. او به نوعی گیپرتونیکای بیماری فلج گرفتار است. زانوهایش راست نمیشدند. موشک‌ها ضعیف بودند. برای همین او با دست و پای راه میرفت. میانش رسیدگی های مثلا خطرناک نمیستاد نمیتونست رست مثلا دیوال نمیزد پاچه‌اش کجلا بود میانش کجلا بود اگه ایشالله خدا خواهد از رسیدگی های از قدمش هم راست بمونه. мавлуда аз хурдӣ бемории фалаҷ дорад. аз 8 фарзанд дар оилаи онҳо 4 нафар мустақилона роҳ рафтан наметавонанд. ба поррост шудани мавлуда волидони ӯро ба шифо ёфтани фарзандони дигарашон умедвор кардааст. ҷарроҳ Кудзаев аз он хушҳол аст ки мавлуда акнун пойҳояшро идора мекунад. ӯ издивоҷи хешутабориро яке аз сабабҳои ин беморӣ медонад. тавсия медиҳад ки ҷавонон бахти худро миёни хешу табор наҷӯянд ва ояндаи худу фарзандонашонро зери хатар нагузоранд. بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی اینجا پایان یافت. خبر و گزارش‌های دیگر را در سامانه رادیو آزادی و در فیسبوک و یوتیوب و تلگرام ما دسترس و مطالعه کنید. خوش و خوب و کامگار. خدا نگهدار.